Okay. Yeah. So good evening, everyone. Myself Prasanna, and I have done my MTech, and this is our second demo. So today we are going to see about quantum numbers. Okay. So I teach chemistry. So let us have a quick recap of what has been done yesterday. Is English comfortable to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. Ma'am. Okay. Fine. Yeah. So yesterday we have seen about atom. Okay. So what is all about atom? What is inside atom and all that? So let me give you a quick recap of that. So atom. Atom is nothing but the smallest, the minutest building block of any element. Whatever element you see in this universe, everything, even our human body is made up of atoms. Okay. And what is inside atom? So inside the atom, see, initially atom was considered to be indivisible, means they thought that it could not be further divided. But later on, it was discovered that atom can also be divided further. And we have three subatomic particles. Subatomic means inside the atom, we have three particles. So they are electron. Can you please mute yourself? Okay. So inside the atom, there are three subatomic particles and they are nothing but electron, proton, and neutron. Okay. And we have seen electrons have negative charge. We have seen what is the mass of the electron, what is the charge of the electron. Yes. And then we have seen about proton. Protons are positively charged particles and we have seen its charge as well as mass also. Then neutrons. So what are neutrons? Neutrons doesn't have any charge, but they have some mass. Their mass is almost equal to the mass of the proton. Okay, and then we have seen about the nucleus also. Then we have learned about, were you present in yesterday's class? Okay, we have learned about atomic number. We have seen the periodic table. Yes. So today what we will do is we will learn about a concept called quantum numbers. So what is quantum numbers all about? Let me tell you. The set of numbers used to describe the position and energy of the electron in an atom are called quantum numbers. అంటే ఏంటంటే నిన్న మనము ఆటం ఏంటి, ఆటం లోపల ఏమేమి ఉంటాయి అని చూసాం. సో ఆటం లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో వాటి పొజిషన్ ఏంటి అని నిన్న వి హావ్ డిస్కస్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్? ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతాయి. అవి ఎలా తిరుగుతాయి? విల్ దే రొటేట్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్? నో, జనరలీ ఇట్స్ అ మిస్కన్సెప్షన్ దట్ అవి సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ లో తిరుగుతాయని. కానీ they revolve in elliptical orbits. I hope you all know what is an ellipse. There's a difference between a circle and an ellipse. Ellipse ante manaki almost like a egg shape, oval ankondi. అంటే దాని మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ ఈక్వల్ గా ఉండవు. అదే సర్కిల్ అయితే డయామీటర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్, మొత్తం సేమ్ కదా. సో ఇక్కడ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఎందుకు అసలు మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే ఇవి సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్. సెట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే ఒకటే నెంబర్ కాదు. వీ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. అవి ఏంటి? వి విల్ లెర్న్ వన్ బై వన్. కానీ అవి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? సో టు డిస్క్రైబ్ ద పొజిషన్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ ఆటమ్. అంటే ఆటమ్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అని మనం చెప్తున్నాం. కానీ దాని ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఏంటి, దాని లోపల ఏమేమి ఉంటాయి, దాని యొక్క ఎనర్జీ ఏంటి, అది ఏ లెవెల్లో ఉంటే దాని ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది, దానికి లోవర్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఉంటుంది, హయ్యర్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో we will all learn about these with the help of these quantum numbers. Okay, next, ఈ quantum numbers describe the space around the nucleus where the electrons are found and also their energies. These are also called as atomic orbitals. So దీనిలోనే can you please mute yourself? Yeah. సో మనం దీంట్లోనే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అని కూడా అంటాం. సో టుడే సో ఇలాంటి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అసలు అంటే వీ హ్యావ్ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్. సో అవి ఏంటి? దెర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్. థర్డ్ వన్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్ and the fourth one spin quantum number. See, మన atomic structure chapter లో
This is a compulsory question, 8 marks question. You're going to get it definitely. Kabatti idi manaku chala important. So we will learn one after the other. Okkati tarvata okkati nechukundam. In this particular class, we will learn about two quantum numbers. The first two quantum numbers, principal quantum number ante enti, complete ga in detail we will learn about it. And then we will learn about the azimuthal quantum number also. So what does each quantum number signify? Signify ante enti? Significance ante importance. అంటే ఒక్కొక్క క్వాంటం, ఇక్కడ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒక్కొక్క క్వాంటమ్ నెంబర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దానివల్ల మనకి ఎలక్ట్రాన్ గురించి ఏం తెలుస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి చూద్దాం. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎన్. ఎన్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇస్ డెసిగ్నేటెడ్ బై. సో ప్రతి దానికి మనం ఒక లెటర్ తో డెసిగ్నేట్ చేస్తాం, దానికి ఒక సింబల్ ఇస్తాం కదా. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ని మనం ఎన్ అనే లెటర్ తో డెసిగ్నేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మెయిన్ షెల్. సో ఇప్పుడు షెల్ అంటే ఏంటి? ఐ టోల్డ్ యు ఎస్టర్డే, మనకి ఎలక్ట్రాన్ లోపల జస్ట్ ఒక న్యూక్లియస్, దాని చుట్టూ ఒక ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అని మనం అనుకుంటాం. కానీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఆనియన్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎలా డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయో, అలాగే మన ఆటమ్ లోపల కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టుపక్కల వి హావ్ సో మెనీ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్. సో దాన్నే మనం షెల్స్ అంటాం. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్. సో ఆ షెల్స్ లోపల ఉండే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క సైజ్ ఏంటి, ఎనర్జీ ఏంటి. షెల్స్ అంటే ఒకటే ఉండదు కదా, వి హావ్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్. సో ఫస్ట్ షెల్ లో ఉంటే ఏంటి, అప్పుడు దాని సైజ్ ఎంత, దాని ఎనర్జీ ఎంత. వెన్ ఇట్ మూవ్స్ టు ద సెకండ్ షెల్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్స్ సైజ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్స్ ఎనర్జీ, ఇదంతా కూడా మనకి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చెప్తారు. సో n has positive integer values. We all know integer values ante they range from minus infinity to plus infinity. Kani here we are taking positive integer values ante excluding minus infinity to 0, manam plus 1 nunchi 1 to infinity. It could be any number. n value ranges from 1 to infinity. Ante enti, n is nothing but it represents the shells. Ante enni shells aina undochu, 0 shell aithe undadu kada. కాబట్టి ద నంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 1. ఎందుకు 1 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఒకటి వేళ డౌట్ వస్తే, 0 షెల్ అన్నది ఉండదు కాబట్టి 1 షెల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద బేసిక్ లెవెల్ షుడ్ బి 1. కాబట్టి మనం 1 తో డెసిగ్నేట్ చేస్తాం. 1 నుంచి ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం హైడ్రోజన్. వాట్ వాస్ ది అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ లో? ఐ హావ్ షోన్ యూ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 1, ఇజంట్ ఇట్? సో 1 అంటే దాంట్లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నట్టు? దాంట్లో ఒకటే ప్రోటాన్ ఉంటుంది. ఐ టోల్డ్ యు దట్ అటామిక్ నంబర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఆటమ్. సో ఆటమ్ లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటే దాని అటామిక్ నంబర్ అంత. దాంట్లో అన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అని అర్థం. అన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. బికాస్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ఇప్పుడు ఈ ఒకవేళ ఈ n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతే ద షెల్స్ బికమ్ లార్జర్, ఇజంట్ ఇట్? ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఒక షెల్ ఉంటుంది. షెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ఇట్స్ డయామీటర్? అది కూడా పెద్దగా అయిపోతుంది కదా, లార్జర్. సో as n increases, what happens to the size of the shell? The size of the shell also increases, it becomes larger. And the electrons in those shells are farther from the nucleus. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఐ షో యూ ద పిక్చర్ ఆల్సో, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి న్యూక్లియస్ ఉంది సెంటర్ లో, దాని చుట్టూ వీ హ్యావ్ ఆర్బిట్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫస్ట్ షెల్ ఒకటి n is equal to 1, తర్వాత నెక్స్ట్ షెల్ ఎనర్జీ లెవెల్ n is equal to 2 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ షెల్ లో ఉంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్, అండ్ 1 more ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ షెల్. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ తో ఉన్న ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అదే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్? సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ కి కొంచెం, అంటే వెన్ కంపేర్ టు ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, ఈ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే సెకండ్ షెల్ లో ఉందో అది మన న్యూక్లియస్ కి కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ కి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. అది ఎంత డిక్రీజ్ అవుతే ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ కి అంత దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్. నౌ
An increase in L also means higher energy. Okay na? Ante, okay. Okay. Ante for example, ipudu electron higher shell ante the first shell kada, the second shell, the third shell ante dani size increase avutundi. So whenever the size of the shell is increasing, it means that its energy is also increasing. Okay na? So size is directly proportional to energy. What is meant by directly proportional? I think you know this, I think you heard about this in your mathematics mostly. Directly proportional, indirectly proportional and manam chaduguntam. It's very easy. Directly proportional ante, for example, when you compare two items, here we are comparing size and energy of the shell. So directly proportional ante, okavela size increase avute, energy kuda increase avutundi. Okavela size decrease avute, energy kuda decrease avutundi. So that is called as directly proportional. So size, energy, rendu kuda directly proportional. Now n values we all know 1, 2, 3 and it goes to infinity are often represented by the letters K, L, M and so on. Mari ipudu ee K, L, M enti ante these are the names given to the shells. Manam em antunnam n is equal to 1 ante first shell antunnam. Kani danko peru undalga, prati okkariki peru untundi, mari shell ki kuda peru undali. So first shell ki n is equal to 1, ఆ షెల్ కి పేరే K. ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ABCD అని పెట్టుకోవచ్చు కదా, why they have started with K, L and M? Is there any special significance for this? But there is no such significance. Adi just atla it has been done like that, so there is no significance for these particular letters. Okay, so it starts with K and it goes on. So first shell ki, just a second. So first shell ni manam K shell antam, then the next shell is L shell, then M shell, then N shell and so on, O and so on. So ala shell perge koddi the name also goes on. For each n value, just a second, for each n value there is one main shell. Okay na? For each n value ante enti n1 ankondi, ఎన్ని షెల్స్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు మనం? ఒకటే షెల్ ఉంటుంది అంతే కదా. n2 అంటే 2 షెల్స్ ఉన్నట్టు. సో n వాల్యూ చెప్తే మనం ఈజీగా ఆ ఆటమ్ లో ఎన్ని షెల్స్ ఉన్నాయి అన్నది we can correctly tell. ఇప్పుడు see, ఇక్కడ చిన్న tabular column, this will help you to understand whatever I told you till now. సో ఇక్కడ ఏంటంటే షెల్ and then n. షెల్ అంటే దాని నేమ్స్ ఏంటవి? ఫస్ట్ షెల్ K అంటాం, సెకండ్ షెల్ L, థర్డ్ షెల్ M, N, it goes on. సో ఫస్ట్ షెల్ కి K షెల్ కి what will be the value of n? 1 ఉంటుంది. I told you it cannot start with 0. మనకి 0 షెల్ ఉండదుగా, 1 షెల్లే ఉండాలి కాబట్టి n starts with 1. So K shell ki n value enta ante these are all the objective questions which you get. Okay, so chinna chinnavi kuda manam gurtu pettukovali. So K shell ki n value will be 1, L shell ki n value will be 2, M, N is 3, for N, N is 4. Okay, so this is all about principal quantum number. Ippudu meeku shells chupista. Ikkada in this picture we are representing the shells in the form of circles. ఓకేనా? ఎందుకు ఇలా చూపిస్తున్నాము మ్యామ్? ఇందాక మీరు ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఎలిప్స్ లాగా ఉంటుందని చెప్పారు కదా అని అడగొచ్చు. ఎస్, ఎలిప్స్ లాగే ఉంటాయి, కానీ మనకి అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా ఉంటే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ షేప్. కానీ ఇవన్నీ ఇలా సర్కిల్ గా ఉండవు, లోపల మనకి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇది చూడండి, మధ్యలో యూ కెన్ సీ దిస్ బ్లాక్ కలర్ డాట్, రైట్? This black colored dot is nothing but the nucleus. Okay na? I told you yesterday, if you have been in the last class, nucleus ante enti? Nucleus ante entante dantlo neutrons untayi, protons untayi, rendu kalipi together ga untayi. Avi enduku untayi? I told you yesterday. So neutrons, protons and electrons fly away avvakunda oka nuclear force exert chestayi. So that is the purpose of neutrons. So in nucleons chututa, see, this is the first shell. So దీన్ని మనం ఫస్ట్ షెల్ అయినా అనొచ్చు, లేదా ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ నేమ్స్. ఫస్ట్ షెల్ అంటాం, లేదా ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటాం, లేదా కే షెల్ అంటాం. ఓకేనా? సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, కానీ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సూన్ ఆఫ్టర్ ద న్యూక్లియస్. తర్వాత దిస్ విల్ బి ద సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ ద సెకండ్ షెల్ ఆర్ ద L shell. Okay, and then it continues. Ila third shell untundi, fourth shell. There are so many shells. Okay, so I hope you are able to understand.
ఇప్పుడు ఐ టెల్ యూ, సరే ఇప్పుడు మనకి ఆటమ్ ఉందంటున్నాం, దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి, షెల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ there is a significance for each shell. Significance is nothing but importance. అంటే ప్రతి ఒక్క షెల్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అంటే దానికి ఒక ఖచ్చితమైన పరిమాణం, అంటే దీంట్లో ఎన్ని ఉండాలి, ఎన్ని పడితే అని. మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియస్ కి ముందు మనకి ఫస్ట్ షెల్ ఉంది. What did I tell you? The size of this first shell is very smaller when compared to other shells. ఇక్కడ చూడండి, దీని సైజ్ ఎలా ఉంది, చిన్నగా ఉంది. The next దాని ఇంకొంచెం ఎక్కువ. Again it increases. It goes on increasing. అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి షెల్ లో కూడా మనం సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని పెట్టొచ్చా? పెట్టలేము, బికాస్ ఇది చిన్నది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఏమంటారు, ఇట్ విల్ గివ్ స్పేస్ టు ఓన్లీ అ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సైజ్ పెరిగే కొద్దీ అది ఇంకా కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని అకామిడేట్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో కొన్ని అని మనం చెప్తున్నాం, కానీ అది ఎంత, we should have a specific number. ఓకేనా? మనం ఎప్పుడు కూడా అప్రోప్రియేట్ గా చెప్పకూడదు కదా, ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి. ఈ షెల్ అంటే ఇన్నే ఎలక్ట్రాన్స్ ని అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, K అంటే ఇన్నే ఉంటాయి, L అంటే ఇన్నే ఉంటాయి అని we have to give the exact number. సో మనకి ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఎలా తెలుస్తుంది? See, there's a formula for this. So what is this formula? See, these formulas in atomic structure, not only in atomic structure, in each chapter, formulas are really very important. ఒకసారి formulas అన్ని neat గా నేర్చేసుకుంటే, గుర్తు పెట్టుకుంటే, solving the problems becomes very easy for you. Okay na? See, first read this. Maximum number of electrons in each shell. అంటే ఏంటి? ప్రతి షెల్ లో కూడా మాక్సిమం అంటే ఇంకా అంతకు మించి ఉండవు అన్నమాట. అది మనం కనుక్కోవాలి. అది కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2n² ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు K షెల్ లో కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ K, 2 అని రాశారు. అంటే ఏంటి? K షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉండొచ్చంట. మరి ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్ములా 2n². సో మనకు తెలుసు K షెల్ అంటే ఫస్ట్ షెల్, దాని ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్ n వాల్యూ ఎంత? 1. వి నో దిస్, రైట్? సో ఈ n ప్లేస్ లో మనము 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో 1² is how much? 1. సో 2 into 1². సో 2 into 1 becomes 2. కాబట్టి మనకి K షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ షెల్, ఇప్పుడు L షెల్ గురించి మాట్లాడదాం. అది ఇంకొంచెం పెద్దది కదా, కాబట్టి ఖచ్చితంగా 2 కన్నా కొన్ని ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ అది ఖచ్చితంగా అకామిడేట్ చేస్తుంది. కానీ we need to know the exact number. సో ఇప్పుడు సెకండ్ షెల్ కి n వాల్యూ ఎంత? 2, రైట్? సో మళ్ళీ మనం ఈ n ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో 2, ఓకే, జస్ట్ సెకండ్, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సో 2² is how much? 4. సో 4 into 2 becomes 8. అర్థమవుతుందా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తున్నామో? సో మ్యాథ్ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనల్ని ఎప్పుడు మ్యాథ్ వదలదు. మీరు ఫిజిక్స్ చేసినా, కెమిస్ట్రీ చేసినా, ఏ సబ్జెక్ట్ వెళ్ళినా కూడా మ్యాథ్ అన్నది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా మనం స్క్వేర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో 2² ఎంత? 4, and 4 2s are 8. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ 8. అంటే L షెల్ లో సెకండ్ షెల్ లో ఎన్ని ఉండొచ్చు? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వరకు మాత్రమే ఉండొచ్చు. అంటే 8 ఉండాలి అన్న? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్. అంటే మాక్సిమం 8. అంటే 8 కి మించి 9th ఎలక్ట్రాన్ ఉండడానికి కుదరదు. కానీ 8 ఉండాలి కదా అని 8 ఉండాలంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్న ఎలిమెంట్ ఏదన్నా తీసుకున్నాం అనుకోండి, హైడ్రోజన్, హీలియం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఐ థింక్ యు నో అబౌట్ లిథియం. That is the, I mean, its atomic number is 3. If you see the periodic table, మనకి ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, దిస్ కార్నర్, లెఫ్ట్ కార్నర్, తర్వాత హీలియం, తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ లిథియం. అంటే లిథియం అటామిక్ నంబర్ 3. అంటే ఏంటి? దాంట్లో 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 3 ఉన్నాయి. దాంట్లో ఎన్ని షెల్స్ ఉంటాయి మీరు చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ. ఇప్పుడు లిథియం లో ఎన్ని షెల్స్ ఉంటాయి అంటే ఖచ్చితంగా 2 షెల్స్ ఉంటాయి. ఇది నేను ఎలా చెప్పగలను? ఎందుకంటే దాంట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఒకటే షెల్ ఉందనుకోండి, అది ఎన్ని అకామిడేట్ చేస్తుంది? 2ని అకామిడేట్ చేస్తుంది. కానీ లిథియం దగ్గర 3 ఉన్నాయే, మరి ఏం చేయాలా? ఇంకో ఎలక్ట్రాన్. దట్ ఇస్ వై the third electron will enter into the second shell. సో L షెల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ L షెల్ లో 8 ఉండాలి కదా, మరి ఒకటే ఏంటి అంటే
మాక్సిమం నెంబర్ ఇస్ 8 కాబట్టి 1 నుంచి 8 లోపు n అయినా ఉండొచ్చు, కానీ 8 కి మించి ఉంటే మాత్రం then it goes on to the next shell. Okay na? Oh, Yogeshri has raised hand. Are you in mute, Yogeshri? You can speak if you want to answer. Okay. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే m అయినా అంతే, n అయినా అంతే, ఏ షెల్ అయినా సరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి o. o అంటే ఏంటి? ద n వాల్యూ విల్ బి, yes Yogeshri, you are trying to speak something. Okay, fine. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ షెల్ కైనా మీరు అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ దాని n వాల్యూ ఎంత, అది ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ షెల్ తెలిస్తే చాలు, దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలో మనం కరెక్ట్ గా చెప్పేయచ్చు. సి K అంటే ఫస్ట్ షెల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, L షెల్ లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, M షెల్ లో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అండ్ N షెల్ లో 32. యా, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఇంకొక షెల్ లేదు, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ షెల్, O షెల్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ O షెల్ లో యు నో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి దేర్? తెలుసా Yogeshri? కెన్ యూ టెల్ మీ? కెన్ యూ గెస్? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ 5 స్క్వేర్ అండ్ టెల్ మీ. N 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి. కాదు కాదు, ఇక్కడ చూడు 2n స్క్వేర్ కదా, n ప్లేస్ లో 5 పెట్టి నాకు లాస్ట్ O షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో చెప్పాలి. n ప్లేస్ లో 5 పెట్టు, 5 స్క్వేర్ ఎంత? 5 5s ఆర్ ఎంత? 5 times 5 ప్లస్ కాదు నాన్న. యా, సూపర్, 25. ఇక్కడ ఇంకో 2 ఉంది కదా, 25 into 2 ఎంత? రెండు 25 ఎంత Yogeshri? 50. సూపర్, ఆసమ్. కాబట్టి ద లాస్ట్ షెల్ లో మనకి 50 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా ఇప్పుడు? యా. సార్, డు వి హ్యావ్ టైమ్ స్టిల్? No. Okay, we can stop it right here. Yeah, we can. Yeah, okay. So children,